Pastor Peter. He's from Cameroon. And we are from Nepal. He's from Cameroon. And we are meeting in Oslo, Norway. So this is amazing. यो चाहिँ कति महान छ हैन प्रभुको प्रेम हामीलाई उहाँले यसरी यो समय दिनुभएको छ. So I'd like to welcome Pastor Peter. He's pastoring in two churches. One is Trondheim and another one is Fredrikstad. उहाँले चाहिँ Fredrikstad र Trondheimमा दुईटा ठाउँमा संगति गर्नुहुन्छ. So I would like to welcome him and he's going to share the word of God among us today. Let's welcome him with a big clap. And also, we want to put him a khada according to it's a Nepali traditional welcoming way. So I would like to call my wife and she will put him a khada. And also once again, just we will give him a big clap. Thank you, Pastor. Yes. उहाँले इङ्ग्लिसमा बोल्नुहुन्छ म नेपालीमा भनिदिन्छु ल. धेरैजनाले इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्छ, थोरै हुनुहुन्छ. Praise the Lord. प्रभुलाई महिमा भएको होस्. Let us pray. आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this opportunity यो मौकाको लागि तपाईलाई धन्यवाद that you've given me to preach your word. तपाईले मलाई तपाईको वचन प्रचार गर्नको निम्ति यो मौका दिनुभएको छ. Thank you for Pastor Jovan and the family and this congregation. पास्टर जीवनको लागि उहाँको परिवार र मण्डलीको लागि तपाईलाई धन्यवाद for this great opportunity. यो अत्यन्तै ठुलो मौकाको निम्ति. Father, I pray for each and every day प्रभु म तपाईसँग प्रार्थना गर्दछु यहाँ जति जना हरेक यहाँ भेला हुनुभएकाहरुको लागि that they have come to listen to you and not to me. उहाँहरु मलाई होइन तर तपाईलाई सुन्नको लागि आउनु भएको छ. And so Holy Spirit, I ask you that you will use me पवित्र आत्मा म तपाईसँग बिन्ती गर्छु मलाई प्रयोग गर्नुहोस् only for your glory. खाली तपाईको महिमाको निम्ति. In Jesus Christ's name we pray. येशू प्रभुको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं. Amen. Amen. Yeah, like you earlier heard, तपाईले अघिबाट सुन्नुभयो. I am Pastor Peter Ngo, म पास्टर पीटर and I'm married, म विवाहित हुँ. and we are blessed हामी एकदम आशीषित भएका छौं with children. अनि हामी छोराछोरीद्वारा पनि आशीषित भएका छौं. And so God is good. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ. I'm originally from Cameroon, म एकदम म वास्तविक रूपमा चाहिँ क्यामेरुनबाट हो. and I have been a pastor here in Norway, started a ministry in Trondheim. अनि मैले यहाँ नर्वेमा पास्टरको सेवाकाई र यो सेवाकाईको दौडन चाहिँ ट्रोन्डहेमबाट सुरु गरे. And that is how I came in contact with pastor. अनि त्यही सन्दर्भमा म पास्टर जीवनसँग सम्पर्कमा आए. He's really a man of God. उहाँ परमेश्वरको मानिस हुनुहुन्छ and he has a passion for connection with people. अनि उहाँसँग चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई जोड्ने त्यो हृदय छ. So it's a blessing to get to know him. अनि उहाँलाई पाउनको निम्ति यो चाहिँ एकदम आशीषको कुरा हो. So he asked me to come and preach here. उहाँले मलाई यहाँ आएर प्रचार गर्नको निम्ति भन्नुभयो. And I just want to give a simple message today. म तपाईहरुलाई एकदमै साधारण वचन तपाईहरुलाई म दिन चाहन्छु. My message is मेरो वचन चाहिँ the kingdom purpose for wealth. अनि त्यो परमेश्वरको राज्यको उद्देश्य त्यो सम्पत्तिको निम्ति. The kingdम purpose for wealth. परमेश्वरको राज्यको उद्देश्य सम्पत्तिको निम्ति. Brothers and sisters, the Bible मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको वचन बाइबल is the good news of the kingdom. यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हो. The first message that Jesus preached पहिलो वचन जुन येशूले प्रचार गर्नुभयो
comes from the book of Matthew chapter 4 verse 17. त्यो चाहिँ मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 17 पदबाट हो। And Jesus said, येशूले भन्नुभयो, repent, पश्चाताप गर, for the kingdom of heaven is at hand. किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ नजिक छ। And from that time, अनि त्यो समयमा Jesus only preached one message. येशूले एउटै मात्रै वचन प्रचार गर्नुभयो। And that message is अनि त्यो वचन चाहिँ the good news of the kingdom. त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार। We need to understand that a kingdom is different from a religion. अनि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि त्यो राज्यको कुरा चाहिँ धर्म भन्दा छुट्टै कुरा हो। Jesus did not come to preach a religion, he came to preach the good news of the kingdom. येशू ख्रीष्ट धर्म प्रचार गर्नलाई होइन, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नलाई आउनुभयो। When you understand this message, जब तपाईले यो वचनलाई बुझ्नुहुन्छ, it will change your life. यसले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। Jesus said येशूले भन्नुभयो in the book of Matthew chapter 6 मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायमा verse 33, 33 पदमा, seek ye first पहिला चाहिँ यो कुराको खोजी गर, the kingdom of God त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको खोजी and गर, his righteousness, अनि उहाँको धार्मिकता, and all other things will be added unto you. त्यस पछाडि सबै थोक चाहिँ तिमीलाई थपिनेछ। That means as humans, यसको मतलब हामी एउटा मानव भएको नाताले we only have two priorities on earth. हामीसँग दुईटा मात्रै त्यो प्रायोरिटी छ यो संसारमा, The kingdom परमेश्वरको राज्य and God's righteousness. अनि उहाँको धार्मिकता। And when you seek these two things, अनि जब तपाईले यो दुईटा कुरा खोज्नुहुन्छ, every other thing that you need will be added unto you. अनि अरु तपाईलाई चाहिएको सबै कुराहरु चाहिँ थपिनेछ। But when you look into our lives today, जब हामी हाम्रो जीवनलाई हेर्छौं आज, a lot of us are seeking too many things. मान्छेले धेरै कुराहरु खोजिरहेछ। We are seeking wealth. हामीले सम्पत्ति खोजिरहेछौं। We are seeking political power. हामीले अनि यो राजनीतिक शक्ति खोजिरहेका छौं। We are seeking fame. हामीले एकदमै प्रख्याततालाई खोजिरहेका छौं। But Jesus said only two things you should seek after. तर येशूले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ यो दुईटा मात्रै कुराको खोजी गर, The kingdom परमेश्वरको राज्य and God's righteousness. अनि उहाँको धार्मिकता। So once you come into the kingdom of God, जब तपाई परमेश्वरको राज्यमा आउनुहुन्छ, God has a purpose for your life. परमेश्वरसँग तपाईको जीवनको निम्ति उद्देश्य छ। Each and every one of us was created with and for a purpose. हामी हरेक जना चाहिँ उद्देश्यको निम्ति बनाइएकाहरू छौं। Whether you are 17 or 70, there is a purpose for your existence. तपाई 17 वर्षको भए पनि अथवा 70 वर्षको भए पनि तपाई अस्तित्वमा हुन चाहिँ त्यहाँनेर उद्देश्य छ। And until you find your purpose in life, जबसम्म तपाईले आफ्नो उद्देश्य तपाईको जीवनको उद्देश्य फेला पार्नुहुन्न, you will never be fulfilled. तपाई तबसम्म कहिले पनि भरिनुहुन्न। You keep seeking things. तपाईले खोजि नै राख्नुहुन्छ। When I found my purpose, जब मैले मेरो उद्देश्यलाई भेटाए, I became fulfilled. अनि त्यसपछि म तृप्त भए। What is the meaning of purpose? यो उद्देश्यको अर्थ चाहिँ के हो त? Purpose means the original reason for your existence. अनि यो उद्देश्यको अर्थ चाहिँ तपाईको अस्तित्व हो। Purpose means why were you created? उद्देश्यलाई खोज्नु चाहिँ तपाईलाई कसले बनाउनु भयो भनेर तपाईको त्यो निर्माणलाई खोज्नु हो। Do you know why you are living? तपाईलाई थाहा छ तपाई किन आज हुनुहुन्छ? Do you know why you are here on this earth? तपाईलाई थाहा छ किन तपाई आज यो संसारमा हुनुहुन्छ? Every one of us here was created for a particular purpose. हामी हरेक जना एउटा छुट्टै उद्देश्यको लागि बनिएकाहरू हौ। And you will never be fulfilled in life until you find that purpose. अनि तपाईले जबसम्म त्यो उद्देश्यलाई भेटाउनुहुन्न तबसम्म तपाई पूर्ण हुन सक्नुहुन्न।
Jesus Christ lived a purpose-driven life. येशू ख्रीष्टले एउटा उद्देश्य प्रेरित जीवन जिउनु भयो. In the book of Luke chapter 4 verse 18, लुका 4 अध्यायको 18 पदमा यसरी भन्छ. Jesus said, येशूले भन्नुभयो, "The Spirit of the Lord God is upon me, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. किनभने उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति अभिषेक गर्नुभएको छ." And He closed the book अनि त्यसपछि उहाँले त्यो बुकलाई बन्द गर्नुभयो. and He said, "Today, अनि आज this scripture has been fulfilled in your eyes." अनि यो वचन चाहिँ आज तिमीहरूको आँखाको अगाडि पुरा Because हुँदैछ. He found His purpose for life. किनभने उहाँले आफ्नो उद्देश्य जीवनको उद्देश्यलाई भेटाउनु And He भयो. said in Luke chapter 4 verse 43, अनि येशूले लुकाको पुस्तक 4 अध्यायको 43 पदमा "I भन्नुभयो must preach the good news of the kingdom, कि मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ, for that is why I was sent." किनभने यसैको निम्ति म पठाइएको हो. Why were you sent? तपाईलाई किन पठाएको छ? Why are you in Norway? तपाईँ किन यो नर्वेमा हुनुहुन्छ? You're moving from place to place, तपाईँ विभिन्न ठाउँबाट सर्दै सर्दै moving from job to job, अनि विभिन्न कामबाट कामहरूलाई परिवर्तन गर्दै, but yet you are not fulfilled. तर But अझै yet you are पनि not fulfilled. त्यो पूर्ण उद्देश्य पूर्ण भएको छैन. Because you have not found your purpose in life. किनभने अझै पनि तपाईले आफ्नो जीवनको उद्देश्य नभेटाएको हुन सक्छ. Do you know why you get married? तपाईलाई थाहा छ तपाईले किन विवाह गर्नुभयो? Ladies, do you know why you married a man? दिदी बहिनीहरु तपाईले किन श्रीमानसँग बिहे गर्नुभयो? The main reason why you get married to a man is that you want to be a helpmate for him. तपाईले दिदी बहिनीले किन विवाह गर्नुभयो त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तपाईको श्रीमानको निम्ति सहयोगी बन्न सकौं. Genesis 2 chapter 18. उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 पदले भन्छ. So before you get married, विवाह गर्नुभन्दा पहिला you must ask the man, तपाईले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सोध्नु पर्छ. what is your purpose? तपाईको उद्देश्य चाहिँ के हो? Because I'm coming to help you. किनभने म चाहिँ तपाईलाई सहायता गर्नलाई आएको छु. But if the man does not know his purpose, यदि त्यो मानिसले चाहिँ श्रीमानले चाहिँ उसको उद्देश्यलाई And you थाहा marry him. छैन भने कि म उसलाई विवाह गर्छु, chaos. बर्बाद हुन्छ. Chaos. त्यो बर्बाद हुन्छ त्यो उद्देश्य थाहा Because छैन. he doesn't know where he's taking you to. किनभने उसलाई थाहा हुँदैन कि उसलाई कसरी लिने भन्ने. And women come with all kinds of things to help this man. अनि त्यो एउटा स्त्री चाहिँ सबै तवरले सहायता गर्नको लागि भनेर आएको हुन्छ. And the man does not know what he's doing. अनि त्यो पुरुषलाई चाहिँ थाहा हुँदैन उ के गरिरहेको छ. And so she gets frustrated. अनि उ चाहिँ एकदमै निराश हुन्छ. And so she begin to nag at you. अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले तपाईलाई तिरस्कार Because she गर्छ. was equipped to be your helpmate. अनि त्यस पछाडि तपाईको सहयोगी हुनको निम्ति उसले चाहिँ आफैलाई So छोड्दिन्छ. purpose is very important. त्यसकारणले उद्देश्य चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ. Now let's come to something like money. अनि आउनुहोस् अब हामी पैसाको बारेमा हामी एकपल्ट The कुरा Bible says बाइबलले भन्छ in the book of Proverbs chapter 17 verse 16, हितोपदेश 17 को 16 पदमा, of what use is money in the hand of a fool since he doesn't have wisdom? अनि त्यो मूर्खको हातमा पैसा छ तर बुद्धि छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ बेकार हो. Do you get me? Let's look at it. अनि आउनुहोस् हामी यसलाई हेरौँ. Proverbs chapter 17 verse हितोपदेश 17 को verse 16, I think. अँ, Proverbs chapter 17 verse 16. हितोपदेशको पुस्तक 17 अध्यायको. Why is there money in the hand of a fool जब त्यो मूर्खको हातमा पैसा पर्छ to buy wisdom, अनि उसले त्यो बुद्धिलाई किन्न खोज्छ, since he has no understanding? तर उसँग केही समझ शक्ति चाहिँ हुँदैन. It means when you don't know the use of money, जब तपाईलाई पैसा कसरी प्रयोग गर्ने purpose भन्ने थाहा for हुँदैन money, र पैसाको उद्देश्य तपाईको जीवनमा you थाहा will हुँदैन, abuse money.
तपाईले त्यो पैसालाई दुरुपयोग So गर्नुहुन्छ। before you get anything, तपाईले आफ्नो जीवनमा केही कुरा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि find out the purpose for it. अनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। Purpose means why. उद्देश्यको मतलब चाहिँ किन Why am I existing? किन म बाँचिरहेको छु, Why is there money? किन पैसा छ मसँग। You see, money पैसा is a medium of exchange पैसा चाहिँ एउटा माध्यम हो केही कुरा साट्नको of निम्ति। goods and services. अनि त्यसले चाहिँ तपाईले कुनै पनि थोक अनि सेवालाई साट्न सक्नुहुन्छ पैसाले। If you want money, तपाईलाई पैसा चाहियो भने you must have some good तपाईसँग केही थोक चाहिन्छ or a service अथवा तपाईले सेवा दिनुपर्छ which you exchange अनि त्यो कुरासँग चाहिँ तपाईले पैसा साट्न सक्नुहुन्छ। with other people. हामीसँग मान्छे छैन। Where does the money come from? पैसा कहाँबाट आउँछ? Money come from other people. पैसा चाहिँ अरू मानिसहरूबाट आउँछ। Everybody here has some form of money in your pocket. तपाईहरु हरेकसँग कुनै न कुनै प्रकारको एउटा पैसाको चाहिँ त्यो फर्म छ क्या। And you go to exchange it. अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले गएर साट्नुहुन्छ। The doctor gives you medicine. डाक्टरले तपाईलाई दबाई दिन्छ, You give money. तपाईले पैसा दिनुहुन्छ। The dentist fix your teeth. डेन्टिस्टले तपाईको दाँतलाई फिक्स You give गरिदिन्छ money. अनि उसलाई तपाईले पैसा दिनुहुन्छ। You go to restaurant and eat. तपाई रेस्टुरेन्टमा गएर खानुहुन्छ And you give money. अनि तपाईले पैसा दिनुहुन्छ। Why are they not giving you money? उनीहरूले किन तपाईलाई दिदैन? Because you are not giving nothing. तपाईले किनभने उनीहरूलाई केही दिएको छैन। So you need to find something तपाईले केही कुरा त्यस्तो भेटाउनु पर्छ to exchange with money. त्यसलाई चाहिँ अनि तपाईले पैसासँग साट्न सक्नुहुन्छ। So you see that तपाईले यो you हेर्नु don't actually need to work for money. तपाईले वास्तवमा पैसाको लागि काम गर्नु पर्दैन। You find your purpose. जब तपाईले आफ्नो उद्देश्यलाई पत्ता You लगाउनुहुन्छ, refine your purpose. जब तपाईले आफ्नो उद्देश्यलाई फेरि त्यसलाई पुनः ताजगी गर्नुहुन्छ And you serve your purpose to get money. अनि तपाईले त्यो आफ्नो त्यो उद्देश्य त्यो पैसा प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईले त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ सेवामा परिणत गर्नुहुन्छ। You understand that? तपाईले कुरा बुझ्नुभयो? So you need to understand that as kingdom citizens, you don't work for money, money works for you. आज स्वर्गको नागरिक भएको हिसाबले हामीले यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ कि हामी पैसाको निम्ति गर्दैनौँ तर हामीले चाहिँ पैसाले चाहिँ हाम्रो निम्ति When I काम गर्छ। discovered this जब मैले यो कुरा 12 पत्ता years लगाएँ, ago, 12 वर्षभन्दा अगाडि I stopped working for money in this country. मैले चाहिँ पैसाको लागि काम गर्न छोडेँ यो देशमा। So money is my servant. नाउ अब अहिले चाहिँ पैसा चाहिँ मेरो नोकर हो Because money has to be put to work. किनभने पैसालाई चाहिँ हामीले काममा परिणत गर्नु। How do you put money to work? तपाईले पैसालाई कसरी काममा परिणत गर्नुहुन्छ? You know, most of us, हामी धेरै जना when you get money, जब हामीले पैसालाई भेटाउँछौँ you spend it. हामीले त्यसलाई खर्च गर्छौँ But money तर is पैसा not just for spending. तर पैसा चाहिँ खालि त्यो खर्च गर्नलाई होइन Money is to be invested. अनि पैसा चाहिँ त्यो लगानी गर्नुपर्छ लगानी हुनुपर्छ। When you invest money, जब तपाईले पैसालाई लगानी गर्नुहुन्छ money works for you 24/7. अनि तपाईले लगानी गरेको पैसाले चाहिँ 24 घण्टा 7 दिन तपाईको निम्ति काम गर्छ। You see? So there are 4 things you need to invest in. तपाईले त्यहाँनिर तपाईले 4वटा कुरा चाहिँ तपाईले लगानी गर्नुपर्छ। I hope someday Pastor will give me the opportunity to come, but let me just explain this to you. कुनै बेला फेरि पास्टरले मलाई यस्तो मौका दिनुहुन्छ होला तर अहिले म तपाईलाई यो थोरै बयान गर्न चाहन्छु। The first investment is to invest in yourself. अनि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले आफैमा लगानी गर्नुपर्छ आफैमा। You are the biggest asset. तपाई चाहिँ ठुलो सम्पत्ति हो तपाई आफै। So you invest in your mind. अनि तपाईले आफ्नो दिमागको लागि आफ्नै लागि लगानी गर्नुपर्छ। You study books. तपाईले किताब पढ्नुपर्छ। You read. तपाईले त्यसलाई पढ्नुहुन्छ। You invest in your mind because your mind is your greatest wealth. किनभने तपाईले तपाईको आफ्नो दिमागको लागि लगानी गर्नुपर्छ किनभने त्यो नै ठुलो सम्पत्ति हो। You invest in your relationships. अनि दोस्रो कुरा तपाईले आफ्नो सम्बन्धको लागि लगानी गर्नुपर्छ।
So after investing in yourself, तपाईले आफैमा लगानी गरिसकेपछि there are 4 classes of assets you need to understand. The difference between the poor and the rich is that the rich know assets. अनि जब तपाईले त्यो सम्पत्ति चाहिँ आफूमा भएको सम्पत्ति चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ त्यही कुरा हो कि वास्तवमा धनी मान्छेहरूले आफूमा भएको एसेटलाई आफूमा भएको थोकहरूलाई चाहिँ थाहा पाउँछ From liabilities. अनि त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ थोकहरूबाट What is an asset? सम्पत्ति चाहिँ के हो त An asset is anything that you own अनि त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यही हो कि जुन कुरा तपाईले आफ्नो बनाउनु भएको छ that increases in value अनि त्यसले चाहिँ त्यसको महत्त्वलाई वृद्धि गर्छ and puts money into your pocket. अनि त्यसले चाहिँ पैसालाई तपाईको गोजीमा ल्याउँछ. For instance, हालको लागि the stock market. स्टक मार्केट. All of us are here in Norway, isn't it? तपाईलाई थाहा छ होला यसको बारेमा नर्वेमा. Do you have shares in the Norwegian stock market? अनि नर्वेजियन स्टक मार्केटमा थुप्रै शेयरहरू छ. Because you are in Norway. तपाईहरु नर्वेमा हुनुहुन्छ. And so when you invest in the market, जब तपाईले त्यो बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ नि, you own something. It's something you own. तपाईले चाहिँ केही कुराहरु त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले त्यसको मालिक बन्नुहुन्छ. And it's working for you. अनि त्यसले चाहिँ तपाईको निम्ति काम गर्छ. While you are in church. जब तपाई चर्चमा हुनुहुन्छ त्यतिबेला नि त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ. Real estate. रियल इस्टेटको कुरा, Business. व्यापारको कुरा, Commodities. अनि विभिन्न थोकहरु, थोक विक्रेताको कुरा. You see, the people of the world, संसारको मान्छेहरुले they understand these things. उनीहरुले यो कुराहरुलाई बुझ्यो. But in church, अनि चर्चमा Pastor, don't talk about money. पास्टरले पैसाको बारेमा कुरा We want गर्दैन. to worship God. हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहन्छौं. We want to go to heaven. हामी स्वर्ग जान चाहन्छौं. But Jesus taught more about money than heaven and hell. येशूले चाहिँ स्वर्ग र नरकको बारेमा भन्दा पैसाको बारेमा धेरै सिकाउनु भयो. Because money plays a major part in your spiritual life. किनभने पैसाले तपाईको आत्मिक जीवनमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ. You understand that? तपाईलाई थाहा छ त्यो? Very important. यो अत्यन्तै You महत्त्वपूर्ण. cannot be praying when your rent is not paid. तपाईको त्यो घर भाडा तिर्न पैसा छैन भने प्रार्थना गर्न गाह्रो हुन्छ. When you have debt, जब तपाईलाई ऋणले थिचेको छ, if your landlord calls you, you go home. Say, Pastor, I'm leaving. अनि त्यो ऋण परेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो ऋणले भन्छ कि अब तसँग केही बाँच्ने उपाय छैन. So we must learn हामीले यो कुरा सिक्नु the पर्छ. purpose for money पैसाको उद्देश्य and how money works. अनि त्यो पैसाले कसरी काम गर्छ. And learn to put money to work rather than working for money all your life. अनि तपाईको जीवनभरि पैसाको निम्ति काम गर्नु भन्दा पैसालाई काम गर्नको निम्ति तपाईले लगाउनु पर्छ. So, my brothers and sisters in Christ, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु येशू ख्रीष्टमा, there is a difference between saving and investing. त्यहाँनिर चाहिँ भिन्नता छ कि बचत गर्नु र लगानी गर्नुमा. Saving is setting money aside for a purpose. अनि बचत गर्नु भनेको चाहिँ केही पैसा उद्देश्यको कुनै उद्देश्यको निम्ति छुटाउनु हो. But investing तर लगानी गर्नु चाहिँ is sending money on assignment for a return. अनि त्यो लगानी गर्नु चाहिँ त्यो पैसालाई केही जिम्मेवारी दिएर पठाउनु हो ताकि त्यसले केही लिएर आओस्. So it's good to save. यो बचत गर्नु राम्रो कुरा हो. You save for an emergency. तपाईले कुनै पनि अचानक परिआउने कुराहरुको लागि बचत गर्नुहुन्छ. But each one must become an investor. Whether you are an employee, हामी सबैजना चाहिँ लगानीकर्ता बन्नु पर्छ. यदि तपाईसँग काम नभए पनि or self-employed, अथवा तपाई आफ्नै बिजनेस गर्नेहरु हुनुहुन्छ, or you are a business owner, अथवा तपाई कुनै पनि व्यापारको मालिक हुनुहुन्छ, you must learn how to invest. तपाईले कसरी लगानी गर्नु भनेर जान्नु पर्छ. And we must preach and teach this in the church. अनि हामीले मण्डलीमा पनि कसरी बचत गर्ने, कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन आवश्यक छ.
Pastor, how many minutes do I have? Still. Okay. I just. Now we need to understand that when you come into the kingdom of God, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा आउँछौँ, God is your source. परमेश्वर चाहिँ तपाईको स्रोत हो. Your job is not your source. काम चाहिँ तपाईको स्रोत होइन. The Bible says बाइबलले भन्छ in Psalm 24, भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा verse 1 and 2. 24 अध्यायको 1 र 2 पद. The earth is the Lord's. The earth is the Lord's. Psalm 24, verse 1 and 2. Yeah, it's okay. पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरको हो. The world and those that dwell in it. र त्यसमा भएका जे जति छन्. For he has founded it on the sea and established it on the floods. त्यो सबै उहाँकै हो किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बनाउनु भएको छ र पानीको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नु भएको छ. Say with me, Lord. हामीलाई चाहिँ परमेश्वर आवश्यक पर्छ. Say, Lord. तपाईले हामीबाट परमेश्वर. The word Lord परमेश्वर भन्ने शब्द means God is the owner of everything. यसको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सबै कुराको मालिक जहाँ पनि हुनुहुन्छ भन्ने हो. You and I don't own anything. तपाई हामीले केही पनि कुरा हाम्रो अधीनमा छैन. We are stewards. हामी चाहिँ उनीहरु प्रति छौं. We are managers. हामी चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने म्यानेजरहरु हौ. Of what God has entrusted to us. जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिनु भएको छ. So in the kingdom, परमेश्वरको राज्यमा God does not answer your prayer, but परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न. God answer your management. तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईको व्यवस्थापनको चाहिँ तपाईलाई उत्तर दिनुहुन्छ. It's not prayer you pray for money. यो चाहिँ प्रार्थना हैन जुन चाहिँ कुराले पैसा तपाईमा ल्याउँछ. You manage it. तपाईले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ. If you manage well, तपाईले त्यो पैसालाई सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो भने God will give you more. परमेश्वरले तपाईलाई धेरै दिन्छ. But if you mismanage it, तर तपाईले त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईले दुरुपयोग गर्नुभयो भने God will take it from you and give to those who manage well. अनि त्यो चाहिँ तपाईबाट लिएर जसले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्छ उसलाई दिनुहुन्छ. Some of us here, हामी यहाँ कति जना you need to go to the bank. तपाईहरु कति जना बैंकमा जानुपर्छ. Ask the bank manager. अनि बैंकमा गएर तपाईले बैंकको म्यानेजरलाई सोध्नु भयो भने Since when you enter Norway, जब तपाई नर्वेमा भित्र आउनु भयो, let them give you an account of all the money that has entered in your bank. अनि त्यसपछि तपाईले उसलाई सोध्नु भयो म नर्वे आएदेखिको मेरो पैसाको सबै हिसाब दिनुहोस् भन्यो भने मिलियन्स होला. But where is it today? तर त्यो कहाँ छ त्यत्रो आएदेखि कति कमाएला हामीले कहाँ छ त्यो पैसा. All that money, you'll be shocked the money that has entered your account the day you enter Norway. त्यो जब तपाई नर्वे आएदेखि तपाईको खातामा आएको त्यो सबै पैसा छैन अहिले तपाईसँग. But where is it today? तर त्यो कहाँ गयो त? It's gone. त्यो छैन गयो कता गयो. And if you don't manage it today, 10 years it will be the same. अनि तपाईले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भएन भने अब 10 वर्ष पछाडी पनि त्यस्तै हुन्छ हुँदैन. You need to have a budget. तपाईसँग चाहिँ त्यो बजेटको योजना हुन जरुरी छ. It's not how much you earn that matter, it's how you manage it that matters. तपाईले कति कमाउनु भयो भन्ने कुरालाई त्यति महत्त्व राख्दैन तर तपाईले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भयो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ. If you manage the little, अनि तपाईले त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन God will give you more. परमेश्वरले तपाईलाई अझ धेरै दिनुहुन्छ. But if you mismanage it, तर तपाईले त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो भने God will take it from you and give to those who manage well. अनि त्योबाट तपाईबाट लिएर जसले राम्रो व्यवस्थापन गर्छ त्यसलाई दिनुहुन्छ. So God says परमेश्वरले भन्नुहुन्छ in Luke chapter 16, लुकाको 16 अध्यायमा verse 10, 10 पदमा he who is not faithful in very little is also unfaithful in much. जो चाहिँ सानो कुरामा विश्वासयोग्य हुन सक्दैन उ चाहिँ ठूलो कुरामा पनि विश्वासयोग्य हुन सक्दैन. He who is dishonest in a very little is also dishonest in much.
जो चाहिँ सानो कुरामा आदर योग्य छैन उ ठुलो कुरामा पनि आदर योग्य हुन सक्दैन. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, यदि तिमीहरू चाहिँ त्यो unrighteous mammon or money, you can यदि say money, तिमीहरू चाहिँ त्यो धार्मिकतामा who will commit to your trust the true riches? If you have not been faithful with money, यदि तपाईं चाहिँ रुपैयाँ पैसामा विश्वासयोग्य who हुनुहुन्छ will भने commit to your trust the true riches? अनि त्यो वास्तविक धनमा चाहिँ को विश्वासयोग्य हुन सक्छ? If you have not been faithful in another man's, यदि तपाईं त्यो व्यक्तिमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्न भने who will give you that which is your own? अनि त्यो आफै प्रति गर्ने कुरामा चाहिँ को विश्वासयोग्य हुन सक्छ? So you need to manage. हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ. By management, I mean व्यवस्थापन भनेको चाहिँ you need to have a budget. तपाईसँग त्यो बजेट हुन जरुरी छ. You need to know your expense. तपाईलाई तपाईको खर्च तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ. You need to know your income. तपाईलाई आफ्नो आम्दानी थाहा हुनुपर्छ. And you need to know your balance sheet. अनि तपाईलाई आफ्नो त्यो बचतको सबै कागजहरू थाहा हुनुपर्छ. So that you know your worth. How much are you worth? अनि त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईको मूल्य चाहिँ के हो, कति छ भनेर. Some people, they have a big car, कति मान्छेहरुसँग ठुलो कार हुन्छ, a big house, ठुलो घर, and all is on loan and debt. अनि त्यो चाहिँ सबै ऋणमा हुन्छ. But when you look at their balance sheet, जब तपाईले उसको त्यो बचतलाई हेर्नुहुन्छ, zero, or they are owing. अनि उनीहरुले चाहिँ केही And पनि so they आफ्नो keep बनाएको हुँदैन. working for money all their life अनि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो जीवनभरि त्यो पैसाको लागि काम गरिरहेको हुन्छ. because they are not managing. किनभने उनीहरुले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन. So it's very important for us to understand management. यस कारणले गर्दा आज व्यवस्थापनको बारेमा हामीले बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ. And you need to have a financial plan. अनि त्यसै गरी तपाईहरुसँग चाहिँ यो आर्थिक योजना पनि हुन जरुरी छ. What is your financial plan for 2025? 2025 को निम्ति तपाईको आर्थिक योजना के हो? Do you have a plan? तपाईसँग योजना छ? Failing to plan is planning to fail. अनि योजना गर्नु फेल हुनु भनेको चाहिँ फेरि प्लान योजना बनाउनलाई फेल हुनु हो. If you want to go to Kathmandu, यदि तपाई काठमाडौँ जान चाहनुहुन्छ, you go to the transport, अनि तपाई त्यहाँ जानुहुन्छ, and they have to give you a plan. They give the pilot a plan. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ योजना दिनुपर्छ त्यहाँनिर. If you don't have a plan, तपाई जान मात्रै चाहनु भयो तर तपाईसँग योजना छैन, financial plan, त्यहाँनिर चाहिँ आर्थिक योजना छैन, there is no way you can prosper. अनि तपाई There is no way you will prosper. त्यहाँनिर उन्नति हुन सक्दैन. A financial plan is the process of assessing your current financial status. अनि यो आर्थिक योजना हुनु भनेको चाहिँ तपाईमा भएको अहिलेको सम्पत्तिहरुलाई अगाडि बढाउनु हो. Oh, thank you. So what do you mean? In a financial plan, there are 3 things you need to put down. आर्थिक योजनामा त्यहाँनिर चाहिँ तीनटा कुराहरु छ, तपाईले त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ. You ascertain your present financial situation. Where are you now financially, presently? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि म चाहिँ अहिले कहाँ छु, मेरो आर्थिक स्थिति चाहिँ अहिले कहाँ छ. You see, if a wealthy man comes here and gives each and every one of us 100,000 krona, यदि एउटा कोही धनी मान्छे आएर सबैलाई तपाईहरुलाई हरेक जनालाई चाहिँ 100,000 करोड दियो भने some people will be excited. Woo! अनि कतिजना हामी खुसी हुन्छ ल वाउ भनेर 100,000 krona. ओ 1 लाख रुपैयाँ पैसा. Some people will say, कतिले भन्छ I owe 500,000. This 100, it doesn't mean anything. उसले भन्छ म त 5 They are लाख owing. 1 लाख केही पनि होइन. Some people, they are not owing. अनि उनीहरु कतिजनाले त्यो प्राप्त गरेको हुँदैन. And some people are above. If you give them that money now, it's just adding to what they already have.
अनि यदि त्यो पैसा दियो भनेदेखि जोसँग भएको छ उसले चाहिँ त्यही माथि थप्छ. So you must ascertain your present financial situation. Where are you financially at this point? अहिले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो आर्थिक स्थिति कहाँ छ भन्ने कुरालाई निश्चित गर्नुपर्छ. You must determine your financial destination. Where do you want to be by the end of 2025 financially? अब आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ कि यो वर्षको अन्तिममा म कहाँ पुग्छु भनेर. And then अनि त्यसपछि you must choose your financial vehicle that will take you there. अनि तपाईले त्यो आफ्नो आर्थिक कुरालाई हाँक्ने एउटा त्यो गाडी एउटा साधन पनि तपाईले छान्नु पर्यो के कुराले चाहिँ त्यहाँ पुर्याउँछ. That's why the Bible says in Luke chapter 14 यसै कारणले त लुकाको 14 अध्यायमा बाइबलले बताउँछ verse 28. लुका 14 अध्यायको 28 पद. It says, for which of you desiring to build a tower doesn't first sit down and count the cost if he has enough to complete it? अब कसैले एउटा धरहरा बनाउन चाह्यो भनेदेखि उ पहिला बसेर हिसाब गर्दैन र उसँग त्यसलाई पूरा गर्नलाई पैसा छ कि छैन भनेर. So you need to sit down. हामी बस्नलाई आवश्यक छ. And then plan your financial life. अनि हाम्रो आर्थिक कुराहरुलाई हामीले राम्रोसँग योजनामा परिणत गर्नुपर्छ. Because one of the greatest problem in relationship is money. एउटा ठुलो समस्या सम्बन्धमा ठुलो समस्या चाहिँ पैसा हो. It's a cause for concern, right? यो चाहिँ यसले चाहिँ सुसमाचारमा पनि महत्त्व राख्छ. And therefore you need to plan it. अनि त्यसै कारणले तपाईले यसलाई राम्रोसँग योजना बनाउनु पर्छ. You need to also be accountable to yourself. अनि तपाई आफै पनि एकदमै आफैमा जिम्मेवार हुनुपर्छ. You need to keep good records. तपाईले त्यो असल तरिकाले सबै आफ्नो रेकर्डहरु राख्नुपर्छ. You see, every year हरेक वर्ष I go to the library and bookshop. म हरेक वर्ष एउटा बुक दोकानमा जान्छु, किताब दोकानमा. I buy a book. अनि म किताब किन्छु. And I have record for everything. If I go to the store, Rema, I take my receipt, I write it down. अनि म हरेक पल्ट जब पसलमा जान्छु, मैले सामान किन्छु, मैले कति खर्च गरे म रेकर्ड राख्छु. So I know everything I spend in the month. अनि हरेक महिना मैले जति खर्च गर्छु त्यो सबै मलाई थाहा हुन्छ. You'll be shocked if you are not keeping any record at all. Visa card, cut it, money just going and going, and you just keep walking and money is going, no record, nothing. अनि यो चाहिँ एकदम अचम्मको कुरा हो कि तपाईसँग यदि त्यस्तो के रेकर्ड छैन भने गएको छ, तिरेको छ, कति आएको छ, कति गयो केही थाहा छैन, काम गरेको छ. You need to know what you are investing. तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि तपाईले के कुरा लगानी गरिराख्नु भएको छ. You need to know the difference between assets and liabilities. अनि तपाईलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि तपाईको सम्पत्ति अनि तपाईसँग भएको तरलताको कुराहरु. A liability is something that takes money away from your pocket. अनि त्यो तरलता चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन कुराले चाहिँ तपाईमा भएको पैसालाई त्यसले लान्छ. An asset is something you acquire with money and then puts money into your pocket. अनि सम्पत्ति चाहिँ त्यो कुरा हो जसले चाहिँ अझै पैसालाई तान्छ अनि तपाईको भएको पैसालाई अझ बलियो बनाउँछ. So you must learn to acquire assets. त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कसरी त्यो आर्जन गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ. Because they're going to pay you in the future. किनभने त्यही कुराले चाहिँ तपाईको भविष्यलाई पनि त्यसले चाहिँ भविष्यको तपाईको सम्पत्तिलाई पनि वृद्धि गर्छ. And then you must learn to live below your means. अनि तपाईले चाहिँ यो पनि सिक्नु पर्छ कि तपाईमा भएको कुराहरु भन्दा अझै तल भएर. Some of us, when you have increase in your salary, जब हामी मध्ये कतिजनाको जब स्यालेरी बढ्छ, तलब you बढ्छ, also want to increase your lifestyle. अनि जब हामीले त्यसरी नै हाम्रो जीवनको स्टाइल पनि बढाउन खोज्छौं. You want to buy a bigger house and a bigger car. तपाईले ठुलो गाडी ठुलो घर किन्न खोज्छौं. No, but when you have increase in your salary, जब तपाईको तलब बढ्छ, you should not increase your lifestyle. तपाईले आफ्नो जीवनको स्टाइल जिउने स्टाइललाई चाहिँ बढाउने होइन. You must use that excess cash now to acquire assets.
अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले त्यो त्यो बढेको तलबलाई चाहिँ फेरि तपाईले सम्पत्ति अथवा आर्जन गर्नमा चाहिँ लगाउनु पर्छ. Because there come a time in your life when you don't have that physical strength again to work for money. यस्तो समय आउन सक्छ जब तपाईसँग काम गर्नको निम्ति आफ्नो शरीरमा बल हुँदैन. And it's your asset that you have invested is going to pay for you at that time. अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईले त्यो लगानी गरेको सम्पत्तिले नै तपाईको निम्ति चाहिँ तलब दिन्छ. You know, some of us, I'm from Africa. म अफ्रिकाबाट हो. And sometimes you think the parents, they have many children because they think our children are assets. अनि किनभने उनीहरूले धेरैपल्ट सोच्ने गर्छ, धेरै आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा सम्झिन्छ र धेरै बनाउँछ. See, this child will take care of me when I'm old. अनि उनीहरूले भन्ने गर्छ यो बच्चाले चाहिँ मलाई हेर्छ म बुढाबुढी भएपछि. But nowadays children don't take care of their parents. अहिलेको बच्चाहरूले उनीहरूको आमाबाउलाई हेर्दैन. They too have their own responsibility. अनि उनीहरूसँग आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ. So if you have no plan for your life, यदि तपाईले आफ्नो जीवनको निम्ति योजना बनाउनु भएको छैन भने in your old age you are going to cry. अनि तपाईको वृद्ध अवस्थामा चाहिँ तपाईहरु रुनुहुन्छ. So you need to have a plan. अनि तपाईसँग योजना हुनु जरुरी छ. And you need to start to take responsibility of your money. अनि तपाईले चाहिँ आफूमा भएको त्यो रुपैयाँ पैसाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ. Because in church, किनभने मण्डलीमा we only pray. प्रार्थना गर्छौं. And we need to be practical. हामी चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ. आमेन. We need to be more practical. In the world, they don't pray, but they are practical. लडाईमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना गर्दैन तर उनीहरूले चाहिँ काम गर्छ. Because God has given us principles for wealth creation. किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो केही नियमहरू विधिहरू दिनु भएको छ सम्पत्ति आर्जन गर्नको निम्ति. It is not how hard you work, it's also how smart you are working. यो चाहिँ कति तपाईले कठोर परिश्रम गर्नुहुन्छ भन्ने मात्र होइन तर तपाई कति स्मार्ट तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भन्ने हो. Work smart. स्मार्टसँग काम गर्नुहोस्. Every month you must sit down. If you are married with your wife, it's not easy when you start it. That's when the real problem will come out. Try it. If you have never tried, sit down with your wife. Let's go through the budget. When the children are sleeping. तपाईले गर्नु भएको छ भने गर्नुहोस्. And have a discussion. श्रीमान श्रीमती बसेर छलफल गर्नुहोस्. बजेट के हो, कति काम भइराछ, के भइराछ. The real person will really come out. You know, money reveals who you are. त्यसले चाहिँ तपाई को भन्ने कुरा तपाईले देखाउँछ. Money is a true test of life. अनि मनी चाहिँ वास्तविक पैसा चाहिँ जीवनको वास्तविक स्वाद हो. And we don't want to have that engagement. अनि हामी त्यसमा इन्गेज हुन चाहदैनौं. Because before couple married, किनभने पहिला विवाह गर्नुभन्दा पहिला जोडी we don't really talk serious issues. हामीले विवाह गर्नुभन्दा पहिला अब त्यो कपलले चाहिँ एकदम त्यो गहन विषयहरुमा कुरा गर्दैन. We talk emotional things. हामी चाहिँ एकदमै खाली इमोसनल कुराहरु मात्रै कुरा गर्छौं. I love you. म माया गर्छु. You love me. तिमी मलाई माया गर्छौ. You spend time on the phone talking. हामी चाहिँ फोनमा कुरा गरेर समय बिताउँछौं. All the sweet things. अति नै मिठो मिठो कुरा गर्छौं. Because now you are dealing with hormone. अनि त्यो चाहिँ तपाईले त्यतिबेला चाहिँ तपाई हार्मोनहरुसँग Dopamine. डिल गरिरहेको हुन्छ. Dopamine, serotonin, oxytocin. त्यस्तो हार्मोनसँग चाहिँ डिल गरिरहेको हुन्छ. Those are just hormones. त्यो चाहिँ सबै अब त्यो भावनामा बग्ने हार्मोन. Very soon those hormones they die. Let's face reality. अब चाहिँ हामीले वास्तविकतालाई सामना गर्नुपर्छ. Because you need to talk about some ladies are different because some women they just want to be secure. अनि कतिजना दिदीबहिनीहरु चाहिँ छुट्टै हुन्छन् उहाँहरु एकदमै सुरक्षित मात्र हुन And चाहन्छन्. every woman is looking for security. अनि हरेक दिदीबहिनीहरुले चाहिँ सुरक्षालाई खोजिरहेको. If a woman is not secure in the home, यदि दिदीबहिनीहरु चाहिँ घरमा सुरक्षित you the छैन man you can't have the pleasure that you want. अनि त्यो दाजुभाइहरुले त्यो खोजेको त्यहाँ आनन्द हुँदैन. So what does it mean to be secure?
त्यो सुरक्षित हुनु भने के हो? Financial security. त्यो चाहिँ हो आर्थिक रूपमा सुरक्षित। And that's why they say men die early than women. Because men are they're more analytical, but women are more emotional. One second. Men are more analytical, but women are more emotional. छोराहरू चाहिँ धेरै छोरा मान्छेहरू चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ धेरै व्याख्यात्मक हुन्छ तर दिदी बहिनीहरू चाहिँ एकदम भावनात्मक हुन्छ। So when couples meet, जब जोडी भेट हुन्छ, they should be talking of what is your priority in life. अनि यस्तो कुराहरू पनि कुरा गर्नुपर्छ कि तिम्रो जीवनको उद्देश्य प्राप्त। What are your values in life? तपाईको जीवनको भ्यालु चाहिँ के हो? Do you want to live in a big house? तपाईं ठुलो घरमा बस्न चाहनुहुन्छ? How many children do you want to have? कतिजना छोराछोरी तपाईं बनाउन चाहनुहुन्छ? Are you a spender? अनि तपाईले त्यसको निम्ति खर्च जुटाउनु भएको छ? Are you a consumer? तपाईं चाहिँ त्यसलाई तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको छ? So you talk values, priorities, what is more important, because you are meeting someone who is different from you. यस कारणले गर्दाखेरि जब श्रीमान श्रीमती हुन्छ यस्तो कुराहरू बातचित गर्न जरुरी छ। केलाई प्राथमिकता दिने, किनभने हामी छुट्टै पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छौँ। And that's why you have relationship breaking down, because very soon after 5 years, त्यसै कारणले धेरै मान्छेहरूको चाहिँ सम्बन्धहरू बिग्रिरहेको छ। 10 years, 5 वर्ष पछाडि, 10 वर्ष पछाडि you begin to hear that किन तपाईले त्यो सुन्न थाल्नुहुन्छ, we are incompatible. अनि हामी चाहिँ त्यो एकदमै अपूर्ण छौं। I don't love you any longer. म तिमीलाई माया गर्न सक्दिन। But what happened in the beginning? तर सुरुमा के भयो? सुरुमा के भएको थियो? Because the real person has come out now. अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भित्रको वास्तविकता चाहिँ आउँछ। So money, that's why the Bible says money answers everything. त्यसै कारण त बाइबलले भन्छ मनीले पैसाले चाहिँ सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ। Please go with me in Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. उपदेशक 5 को 10। If I get this scripture. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. उपदेशकको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पद। I will read. Yeah. 5 को 10 पदले यसो भन्छ, उपदेशक 5 को 10 ले, जसले रुपैयाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपैयाँ पैसाले कहिले पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिले सन्तुष्ट हुँदैन, त्यो पनि व्यर्थ हो। Yeah. So he says, he who loves silver shall not be satisfied with silver, nor he who loves abundance will not with increase. This is also vanity. When goods increase, those who eat them are increased. And what advantage is it to the owner except to feast his eyes on them? The sleep of a laboring man is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of the rich will not allow them to sleep. 11 र 12 पनि म पढ्छु। जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ, अनि ती हेर्न बाहेक मालिकलाई धन सम्पत्तिको अरु के लाभ हुन्छ र? परिश्रम गर्नेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, चाहे त्यसले थोरै खाओस् अथवा धेरै खाओस्, तर धनीको प्रचुर धनले गर्दा त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन। There is this scripture I wanted us to read which says money answers everything. अनि कति मान्छेहरूले भन्ने गर्छ पैसाले सबै कुरा हुन्छ। It's in Ecclesiastes. यो चाहिँ उपदेशको पुस्तकमा। Let me get it. Yeah, Ecclesiastes chapter 10 verse 19. उपदेशको पुस्तक 10 अध्यायको 19 पद। Please can you read? 10:19. Okay, yeah. 10 को 19 मा यसरी लेखिएको छ, खुसियालीको लागि भोज तयार गरिन्छ र दाँतमतले जीवनलाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर पैसाले नै हर कुरा सुल्झ्याउँछ। Thank you. धन्यवाद। Money explain everything. पैसाले हरेक कुराहरू सुल्झाउँछ।
It reveals who you are. यसले चाहिँ तपाईँ को हो भन्ने कुरा प्रकट गराउँछ. Your character तपाईको चरित्र is revealed in your money. त्यो चाहिँ तपाईको रुपैयाँ पैसामा. Therefore, it's an important subject for us to study किनभने and यो to चाहिँ apply. एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो हामीले अध्ययन गर्नु अनि हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु. Thank you. धन्यवाद.